أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bardaq alemlerin Rabbisi bo'lgan bizni o'zining turli ne'matlari bilan ne'matlagan Alloh subhanahu va taolaga hamd hamd sanolar barcha tog'larimiz bo'lsaydi. Alloh tabaraka va taolaning habibi ham haq elchisi g'alalarga rahmat muborak jilerimiz siydi Peygamberimiz Muhammad Mustafa alayhissalom Onun ailesine selamlarımız hem salavatlarımız olsaydı. Muhterem din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gadeti Adem babasının fikrinde bayrak akşamının altın bilen yeki maşinanın markasının bilen fatirinin kimliğin bilen ölçeni. Bayrak'a untulu ol Adem babasının tabii sıfat. Lakin bayrak Adem babasının fikrinde dürüst kurunda olurga deyiş. Çünkü bizge anlarga gerek bayrak o tut maksat mı yaki bayrak o maksatga erişip için şara. Eğer bayrak Adem babasının fikrinde, kalbinde tut maksatta olsa, bu dünya mangelik tügün. Bu dünya hem herlense maddi rövüşünde bu dünyada var, Allah kıyamet gününde cimriler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette Bismillahirrahmanirrahim Vel asr innal insana lefî khusr. Asır bilen ant eden küçüksüz kişi hasrette bular. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bis-sabr. Magar iman getirişler, izgi ameller kılışılar ve birbirine hakikatine koşuşular hem birbirine sabır bulurga koşuşular Allah hasret halinde bulmasılar eydirgen. Eğer bizim fikrinde, bizim kalbimizde tüp maksatta o izgi amel kulu cemiyetke, tabiatke fayda getirilu maksadımız olsa manda baylık şarap oranı olur. Din kardeşlerim, bizge Allah'a gerek baylık bizning kalbimizde dürüst oranı olsa baylık o bizge Allah Teala'ga yakınayı için yardımcı olur. Hem eğer baylık bizning kalbimizde dürüst oranı tapmazsa baylık o bizni Allah Teala'dan yiraklaştırırga mümkün. Bunda bir kıssani iske düşeresin ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde Sa'laba isimli bir kişi yaşayan hem bu kişi akşam yarada idi. Hem bir bay bulunma denegen idi. Şuna göre o Peygamberimizin aleyhisselam bu hakta
dua kılın soradı. Lakin Peygamberimiz Aleyhisselam anla kissetip, senin için kişkene baylık, zor baylıkka karaganda yaxşılık dedi. Hem sahabe ikinci mertebe dua kılın soradı. Peygamberimiz Aleyhisselam onun ötünüşün tınladı hem dua kılıp Allah-u Teala'ya ey Allah'ım sahabe'ye dünyada dileğini bir deyip dua kıldı. Allah-u Teala bu kişi isimli sahabe'ye zor baylık jiberdi. Onun güdülere bağlıq dağlarına, üzerlerine tuturdu. Lakin edek meşik koşu deyip kuşamatı olan sahabe bütün namazlarını cemaat bilen okusa idi. Lakin hazır cemaat namazlarına kimden tutmadı. Maradik cuma günlerinde görüne başladı. Anlarsın cuma namazlarını da kıldıra başladı. Çünkü din kardeşlerim sahabe isimli kişi bu başından dolayısınca işe biznes'e şundu. Hem günlerinden bir günde Resulullah Aleyhisselam sahabe durumda soradı ama sahabe yoka çıktı deyip cevap verdiler. Sahabenin uyumsuzluğu bunun bilen şekillenmedi. Hem zekat jıyıcılar onun yanına gelgeç o aşığı bilen hakikatte bu salım tülav deyip özünün va'delerini tügül mülketinde bulunan muhtaçlarının ölüşünde unuttu. Şuna göre din kardeşlerim baylık hem baylıkta untulu bizim kalbimizde dürüst olana olsun. İzgi gamellerine kolu, cemiyetke, tabiatka fayda getiriyor, baylık mümkünlük şara yardımcı olsun. Barakallahu lana ve lakum ve lisa'iril mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat vel ahya'i minhum vel amvat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innahu sami'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anzala ala abdihil kitaba ve lam yec'alahu iwaja. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kema sallaita ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Само стремление человека к богатству, обрести материальное достояние – это человеческое естество. И в этом ничего нет плохого, но важно понимать, какой смысл нашей жизни занимает стремление обрести материальное достояние и для самого человека его богатство какую роль играет. Иногда можно услышать такие фразы, как «пожить для себя». Порой человек, достигший материального достояния, начинает терять чувство радости жизни, впадая в депрессию, а у человека практически все нажито. Но в душе ощущение какого-то тупика. В голове рождается мысль, а дальше что? И наш любимый пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха,
который является для нас примером, побуждал нас к тому, что цель обретения материального достояния, что богатство – это инструмент, который расширяет возможности для реализации благих помыслов, для реализации благих дел. И принося пользу своей семье, людям, обществу в целом, окружающей природе, животному миру, и видя результат своего труда, человек начинает ощущать чувство удовлетворенности. А также каждый внесенный его вклад в общество – это непрерывная милостыня, это садака джария. И здесь хочется привести слова пророка Мухаммада, мир ему и благословения, когда человек в конце жизни покидает этот мир, все его дела прекращаются, за исключением 3. Первое – это непрерывная милостыня. Второе – знания, которым могут пользоваться другие люди. И третье – праведный ребенок, который станет обращаться к Всевышнему Аллаху с молитвами за своих родителей. И в этом хадисе наш любимый пророк Мухаммад, алейхиссалям, учит нас о том, чтобы мы оставляли после себя какое-то наследие, свои возможности применили на пользу общества. Будь это постройка колодца, благоустройство родника, посадка дерева, или же это будет постройка реабилитационного центра, помощь в приобретении оборудования, а также постройка, например, сиротского приюта или мечети. И всякий раз, когда общество, люди, а также животный мир будут пользоваться результатом труда этого человека, каждый раз будет идти садака, награда тому, кто это реализовал. И также хочется привести историю о том, как стремление материального достояния занимает неправильное место у человека. Об одном из подвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по имени Са'лаба, рассказывает следующее. Этот бедный человек однажды попросил пророка Мухаммада о том, чтобы он помолился за него, чтобы он разбогател. На что пророк Мухаммад, мир ему, ответил следующее. Послушай, о Са'лаба, малое за то, что ты благодаришь Аллаха, лучше для тебя, нежели многое, чему ты не осилишь. Но этот совет не удовлетворил человека по имени Са'лаба. Он несколько раз просил о том, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, помолился за него. В итоге пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сделал дуа, помолился, сказал, чтобы Аллах тогда обогатил этого человека. И этот человек начал заниматься неким бизнесом, разведением животноводства. Говорится, что у него появилось стадо овец, его поголовье начало быстро увеличиваться, настолько, что он был вынужден покинуть территорию города. Они вышли за территорию города, где пастбище у него постилось, и также его дело росло. И говорится, что со временем человек по имени Са'лаба перестал ходить в мечеть. То есть сначала он ходил, он был известен как человек, который
пятикратно молится в мечети. После он начал реже посещать мечеть. Сначала некоторые намазы посещал, потом в конце он посещал только пятничные намазы. И говорится, что однажды он пропал из виду. И когда он пропал из виду, пророк Мухаммад, мир ему и благословение, вспомнил о нем, спросил у людей, что случилось с этим человеком. О нем рассказали, что Са'даба пропал. Что значит пропал? Однажды, когда прошел период года, к нему пришли сборщики заката. Мы знаем, что каждый год, если у нас имущество, мы выплачиваем закат. И Са'даба отказался выплачивать закат, он проявил высокомерие и закат не дал. И впоследствии говорится, что когда он попытался закат, он одумался, попытался закат выплатить, у него закат уже никто не принимал. И дальше, когда после пророка Мухаммада, мир ему и благословения, уже были другие халифы, зная эту ситуацию, что пророк Мухаммад, алейхиссалям, у него не принял закат, когда этот человек одумался. Остальные халифы тоже так поступили, не принимали у него закат. И говорится, что этот человек никогда в жизни закат не смог дать. То есть у него был такой не очень хороший конец. И поэтому, братья, призываю вас и себя о том, чтобы, если у нас есть стремление богатства, если у нас есть уже богатство, о том, чтобы правильно разместить в своем сердце назначение применения этого богатства. О том, что богатство не является самой целью, богатство – это инструмент на том, чтобы реализовать хорошие идеи, богатство расширяет возможности о том, чтобы реализовать благие помыслы. Баракаллаху лана ва лакум ва лисаирил му'минина вал муслимат вал му'минина вал му'минат аль-хайи минхум ва амват иннака сами'ун алим ва муджибу д-да'ават ва aqимус салата.